Hello learners, Vanakkam. Welcome to Learn Tamil through English. In this video, you are going to learn the usage of don't let along with some daily usage Tamil example sentence. So let means in Tamil vidunga. I have already posted one video. If you haven't watched that video, go and check. After watching this video, you can check our other some videos. It will be really interesting and useful for you. If you want to support our channel, you can buy me a coffee, link in the description box. Either you can share the link, our channel link, YouTube channel link through to your friends and family members who wants to learn Tamil. So or else if you want to take our online spoken Tamil class, online spoken English class, you can WhatsApp me. There you can get all the course details. So don't let, which means in Tamil vidadinga. Let means vidunga, don't let, vidadinga. Don't let me, ennai vidadinga. Here the format, don't let me. Again you have the verb, don't let me plus verb, ennai verb plus vidadinga. Don't let him plus verb, avarai. That verb you have to fill vidadinga. Don't let us. Here you have to fill with some verb. Engalai verb plus vidadinga. This is the format. Don't let him do, which means avarai panna vidadinga. So don't let him, avarai vidadinga. Don't let him do, avarai panna vidadinga. So do, which means panna or seiya. This idai. So avarai idai panna vidadinga, avarai idai seiya vidadinga. Don't let me to do this, avarai ennai idai panna vidadinga, ennai. So don't let me do, ennai idai panna vidadinga. Don't let him go there, avarai anga poga vidadinga. Don't let him, avarai vidadinga, go with poga. There means anga, avarai anga poga vidadinga. Don't let her go there, avalai anga poga vidadinga. If that person is elder than you, you should say avangalai anga poga vidadinga. Don't let her go this evening. So I have already told this evening how to say in Tamil. You try with this sentence. I'll tell the answer in next video. Don't let them walk for a while. ஸோ அவங்கள கொஞ்ச நேரம் பேச விடாதீங்க. டோன்ட் லெட் தெம் டாக் ஃபார் எ வைல். ஸோ டாக், ஸ்பீக் இன் தமிழ் விச் மீன்ஸ் பேசு. ஸோ ஃபார் எ வைல் கொஞ்ச நேரம். டோன்ட் லெட் தெம் டாக், அவங்கள பேச விடாதீங்க. டோன்ட் லெட் ஹிம் டாக் ஃபார் எ வைல், அவரை கொஞ்ச நேரம் பேச விடாதீங்க. இஃப் தட் பர்சன் இஸ் யங்கர் தென் யூ, யூ கேன் டெல் அவனை. ஸோ அவனை கொஞ்ச நேரம் பேச விடாதீங்க. த ரெஸ்பெக்ட் ஃபார்ம் இஸ் அவரை கொஞ்ச நேரம் பேச விடாதீங்க. டோன்ட் லெட் ஹிம் பிளே இன் த சன், அவனை வெயில்ல விளையாட விடாதீங்க. இன் த சன், வெயில்ல. டோன்ட் லெட் ஹிம் பிளே, அவனை விளையாட விடாதீங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் ரெஸ்பெக்ட், த ரெஸ்பெக்ட் ஃபார்ம் இஸ் அவரை விளையாட விடாதீங்க. ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் டெல் எனி ஒன் நேம். அருணை விளையாட விடாதீங்க, குழந்தையை விளையாட விடாதீங்க. குழந்தை மீன்ஸ் பேபி, சில்ட்ரன், கிட். For everything you can tell குழந்தை. Don't let him sleep in the afternoon. In the afternoon, மதிய நேரத்துல. Don't let him sleep, அவரை தூங்க விடாதீங்க. Sleep means in தமிழ் தூங்கு, அவரை மதிய நேரத்துல தூங்க விடாதீங்க. Don't let him play if he hasn't finished his homework. Don't let him play, அவரை விளையாட விடாதீங்க. If he hasn't finished, அவர் முடிக்கவில்லைனா. ஸோ அவர் முடிக்கலைன்னா, ஹிஸ் ஹோம்ஒர்க், அவருடைய ஹோம்ஒர்க்கை. ஸோ அவர் அவருடைய ஹோம்ஒர்க்கை முடிக்கலைன்னா விளையாட விடாதீங்க. ஆர் எல்ஸ் அவள் அவளுடைய ஹோம்ஒர்க்கை முடிக்கலைன்னா விளையாட விடாதீங்க. யூ கேன் டெல் எய்தர் ஒன் ஆஃப் தம். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ப்ரனவுன். ஸோ ஹர் மீன்ஸ் அவளை விளையாட விடாதீங்க. அவளுடைய ஹோம்ஒர்க்கை முடிக்கலைன்னா அவளை விளையாட விடாதீங்க. இஃப் எனி சம்மன்ஸ் நேம் இஸ் தேர் மீன்ஸ் டோன்ட் லெட் அருண் பிளே, அருணை அவனுடைய ஹோம்ஒர்க் முடிக்கலைன்னா விளையாட விடாதீங்க. டோன்ட் லெட் சில்ட்ரன் பிளே இன் த வாட்டர் ஃபார் லாங் டைம். லாங் டைம் மீன்ஸ் ரொம்ப நேரத்துக்கு. ஸோ ரொம்ப நேரம். லாங் மீன்ஸ் ரொம்ப, டைம் மீன்ஸ் நேரம். டோன்ட் லெட் சில்ட்ரன் பிளே,
குழந்தைங்களை விளையாட விடாதீங்க. சில்ட்ரன் மீன்ஸ் குழந்தைகள், விளையாட விடாதீங்க. இந்த வாட்டர், தண்ணியில், வாட்டர் மீன்ஸ் இன் தமிழ் தண்ணி. குழந்தைங்களை ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் விளையாட விடாதீங்க. டோன்ட் லெட் யுவர் சன் ரோம் அரவுண்ட் அவுட் சைட். ஸோ யுவர் சன், உங்கள் பையனை, யுவர் டாட்டர் மீன்ஸ் உங்கள் பொண்ணு, யுவர் சன் மீன்ஸ் உங்கள் பையன். டோன்ட் லெட் யுவர் சன், உங்கள் பையனை விடாதீங்க. ரோம் அரவுண்ட், ஊர் சுத்துறது. ஸோ ரோம் அரவுண்ட் மீன்ஸ் ஊர் சுத்துதல். அவுட் சைட் மீன்ஸ் வெளியில். ஸோ உங்கள் பையனை வெளியில் ஊர் சுத்த விடாதீங்க. டோன்ட் லெட் யுவர் டாட்டர் ரோம் அரவுண்ட் அவுட் சைட். உங்கள் பொண்ணை வெளியில் ஊர் சுத்த விடாதீங்க. வில் யூ லெட் மீ இன்? ஸோ ஹியர் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் கொஷின். வில் யூ லெட் மீ இன்? லெட் மீ இன் மீன்ஸ் என்ன உள்ள விடுங்க. வில் யூ லெட் மீ இன், என்ன உள்ள விடுவீங்களா? வில் யூ லெட் மீ கோ இன், என்ன உள்ள போக விடுவீங்களா? வில் யூ லெட் மீ கோ அவுட், என்ன வெளியே போக விடுவீங்களா? ஸோ கோ மீன்ஸ் போக, கோ அவுட் வெளியே. அவுட் மீன்ஸ் வெளியே, இன் மீன்ஸ் உள்ள. என்ன உள்ள போக விடுவீங்களா? என்ன வெளியே போக விடுவீங்களா? கேன் யூ லெட் அஸ் டாக் ஃபார் எ வைல்? எங்களை கொஞ்ச நேரம் பேச விடுறீங்களா? கேன் யூ லெட் அஸ் டாக், எங்களை பேச விடுறீங்களா? ஃபார் எ வைல், கொஞ்ச நேரம். கேன் யூ லெட் ஹிம் டாக் ஃபார் எ வைல்? அவரை கொஞ்சம், லெட் ஹீம் டாக். ஸோ அவரை கொஞ்ச நேரம் பேச விடுறீங்களா? கேன் யூ லெட் ஹர் டாக் ஃபார் எ வைல்? கொஞ்ச நேரம் அவளை பேச விடுறீங்களா? த ரெஸ்பெக்ட் ஃபார்ம் இஸ் அவங்கள, கொஞ்ச நேரம் அவங்கள பேச விடுறீங்களா? வில் யூ லெட் அஸ் பிளே? எங்களை விளையாட விடுறீங்களா? வில் யூ லெட் அஸ் பிளே, எங்களை விளையாட விடுறீங்களா? ஆஃப்டர் வி ஃபினிஷ், நாங்கள் முடிச்சதுக்கு அப்புறம். அவர் ஹோம்ஒர்க், எங்களுடைய ஹோம்ஒர்க். நாங்கள் எங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் விளையாட விடுறீங்களா? ஆர்எஸ் நாங்கள் எங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் முடிச்சதும் எங்களை விளையாட விடுறீங்களா? வில் யூ லெட் அஸ் வாட்ச் டிவி ஃபார் எ வைல் ஆஃப்டர் வி ஃபினிஷ் ஈட்டிங்? வில் யூ லெட் அஸ் வாட்ச் டிவி, எங்களை டிவி பார்க்க விடுறீங்களா? எங்களை டிவி பார்க்க விடுறீங்களா? ஃபார் எ வைல், கொஞ்ச நேரம். ஆஃப்டர் வி ஃபினிஷ் ஈட்டிங், நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சதும். ஸோ ஆஃப்டர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம், ஆர்எஸ் முடிச்சதும் யூ கேன் டெல். ஃபினிஷ் ஈட்டிங், ஃபினிஷ் மீன்ஸ் முடித்தது இன் தமிழ். ஈட்டிங் மீன்ஸ் சாப்பிட்டு. ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சதும் எங்களை கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்க்க விடுறீங்களா? ஸோ ஹியர் யூ கேன் டெல் எனிதிங். Will you let us watch TV for a while after we finish our work? Will you let us watch TV for a while after we cleaning the house? If you know the verb, proper Tamil verb, you can make more sentence. So for that you have to watch our basic Tamil, the 20 days spoken Tamil video. It will be really helpful for you if you are a beginner to Tamil language. So I hope this video is useful for you. If you want to take our online spoken Tamil class, online spoken English class, contact this WhatsApp number. There you can get all the course details. So if you want to support our channel, share this channel video link to your friends and family members who wants to learn Tamil. So thanks for watching. Nandri.